Good morning, everyone. Today we are going to start Unit 3, which is Balance of Payments in BCom Semester 1 Principles of Macroeconomics 2. Yes, our third unit is regarding balance of payments. Here is the content which we are going to discuss in this unit. First of all, we will understand meaning of balance of trade and meaning of balance of payment. That is, balance of trade and balance of payment are different from each other. Actually, it is said that balance of trade is the part of balance of payment. Balance of payment means what? કે આપણી country અને બીજી country વચ્ચે કોઈ પણ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ હોય જેટલા પણ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થયા હોય એ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સનો ટોટલ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર ઇઝ નોન એઝ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સ. Then we will understand what is the difference between balance of trade and balance of payments. Yes, as I have told you, these two terms are different from each other. That we will discuss that how they are different. Then structure of balance of payments. Yes, in structure of balance of payments there are two accounts, capital account and current account, and things which are included in these two accounts we will discuss later on. Then balance of payment always balances. Yes, આ import and export ને related છે. When you came to know about the meaning of balance of trade and payment, at that time you will be clear that what is balance of payment always balances. Then disequilibrium in the balance of payment. Yes, balance of payment is regarding imports and export, right, from our country to other country. તો આ balance of payment માં disequilibrium ક્યારે આવે છે that we will discuss. Then impact of deficit in the balance of payment. Yes, balance of payment માં deficit હોય કાં તો surplus હોય or balance of payment છે એ balance હોય. તો ડેફિસિટની ઇમ્પેક્ટ શું આવે છે that we will also discuss. And lastly, measures to remove deficit in the balance of payments. Yes, it is the most important thing that we have to remove the deficit from the balance of payment, because if there is a deficit in the balance of payments of a country, it is not a good sign કે આપણી ઇકોનોમી છે એ પ્રોપર ન કહેવાય. સરપ્લસ હોય તો દેટ ઇઝ ફાઇન, બટ ડેફિસિટ ન હોવી જોઈએ, રાઇટ? સો હાઉ વી કેન રિમૂવ ધીસ deficit? So these are the main 8 points which we will discuss in detail. So now let us start with the first point, which is meaning of balance of trade. Yes, balance of trade of a country represents a systematic record of transactions pertaining to all visible items of exports and imports during a given period. કોઈ particular period of time છે એમાં કોઈ visible items છે, it means items which you can see and touch. આવી visible items ને એક્સપોર્ટ અને ઇમ્પોર્ટ રિલેટેડ જેટલા પણ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હોય એ બધાનો રેકોર્ડ છે એ ક્યાં થાય છે? બેલેન્સ ઓફ ટ્રેડમાં. The value of all the goods and commodities imported and exported are shown in the balance of trade. જેટલા પણ ગુડ્સ અને કોમોડિટીઝ છે, વિઝિબલ ગુડ્સ એન્ડ કોમોડિટીઝ, ડેફિનેટલી એ બધાનો જેટલું પણ આપણે બીજી કન્ટ્રીમાંથી ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ અને આપણી કન્ટ્રીમાંથી જેટલા ગુડ્સ અને કોમોડિટીઝ એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ એની વેલ્યુ કેટલી છે ને એ બેલેન્સ ઓફ ટ્રેડમાં રેકોર્ડ થાય છે. You know that any country has to make payments for the goods which we are importing from the other country. આપણે કોઈ કન્ટ્રીમાંથી કોઈ ગુડ્સ કે કોઈ કોમોડિટીઝ છે એ ઇમ્પોર્ટ કરતા હોય તો we have to make payments, right? But on the other hand, if we are exporting the commodities to other countries, at that time we will receive the payments. એટલે જ્યારે ઇમ્પોર્ટ કરીએ તો પેમેન્ટ કરવું પડે અને જ્યારે એક્સપોર્ટ કરીએ ત્યારે આપણને ઇન્કમ છે એ રિસીવ થાય છે. So balance of trade of a country indicates the relationship between the aggregate value of exports and the aggregate value of imports during a given year. So what does balance of trade shows? It shows that
તમે એગ્રીગેટ કેટલું ઇમ્પોર્ટ કર્યું છે અને એગ્રીગેટ કેટલું એક્સપોર્ટ થયું છે ડ્યુરિંગ અ પર્ટિક્યુલર યર, total value of export and total value of import. On that basis we can came to know about the economic or financial situation of the country. Now if country sorry અહીંયા કંઈક મિસ્ટેક છે, in any country the money value of export is equals to the money value of imports, balance of trade is said to be in balance. એટલે કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં જો મની વેલ્યુ એક્સપોર્ટની ઇમ્પોર્ટની મની વેલ્યુ સાથે ઇક્વલ હોય ને, એટ ધેટ ટાઈમ બેલેન્સ ઓફ ટ્રેડ ઇઝ સેડ ટુ બી ઇન બેલેન્સ. બટ ઇફ money value of import is greater than the money value of export, at that time there is a deficit in the balance of payment. મેં તમને જે વાત કરી એ કે જો આપણે બીજી કન્ટ્રી પાસેથી જે કોમોડિટીઝ ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ એ વધારે છે, બટ સામે આપણું એક્સપોર્ટ છે એ ઓછું છે, તો બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટમાં ડેફિસિટ આવે. બટ ઇફ money value of export is greater than the money value of import, at that time there will be surplus in the balance of payment. It means આપણે એક્સપોર્ટ વધારે કરીએ છીએ અને ઇમ્પોર્ટ ઓછી કરીએ છીએ, તો એવા ટાઈમે આપણી કન્ટ્રીમાં ઇકોનોમીમાં સરપ્લસ કહેવાય કે એક્સપોર્ટ કરીએ તો ઇન્કમ વધારે રિસીવ થશે. એટલે અહીંયા શું થયું, એક્સપોર્ટ વધારે અને ઇમ્પોર્ટ ઓછું, તો રિસીવેબલ્સ વધારે અને પેએબલ્સ ઓછા, અને જો ઇમ્પોર્ટ વધારે અને એક્સપોર્ટ ઓછું તો પેએબલ્સ વધારે અને રિસીવેબલ્સ ઓછા. સો there should not be deficit in the balance of trade at all, but surplus shows the positive situation of our economy. But when export and imports are equal, at that time it is said to be balance in the balance of trade. So now our next point is meaning of balance of payments. Meaning of balance of payment says that balance of payment of a country is a systematic record of all economic transaction between the residents of a reporting country and residents of foreign countries during a given period of time. યસ, કોઈ પર્ટિક્યુલર પીરિયડ ઓફ ટાઈમમાં આપણી કન્ટ્રીના રેઝિડન્ટ હોય એ કોઈ બીજી કન્ટ્રીના રેઝિડન્ટ સાથે જેટલા પણ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરે છે ને, એ બધા ટ્રાન્ઝેક્શનનો ટોટલ ઇટ ઇઝ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સ. સો બેલેન્સ ઓફ payment of a country records all the economic transactions of a one country with the other countries of the world. એટલે એક કન્ટ્રીના બીજી વર્લ્ડની જેટલી પણ કન્ટ્રીઝ છે એની સાથે જેટલા પણ ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થાય છે, આ બધા જ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એ અહીંયા રેકોર્ડ થાય છે. એન્ડ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ ઓલ્સો ઇન્ડિકેટ્સ ટોટલ પેમેન્ટ which a country has to make to the other countries of the world. એટલે કોઈ એક કન્ટ્રી છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ડિયા, તો ઇન્ડિયા છે એ વર્લ્ડની બીજી બધી કન્ટ્રીઝમાંથી જેટલું પણ ઇમ્પોર્ટ કરે છે એની સામે ટોટલ કેટલું પેમેન્ટ કરવાનું છે, ઇટ ઇઝ ઇન્ડિકેટેડ ઇન બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સ એઝ વેલ એઝ total payments which a country has to receive from the other countries of the world. એટલે કોઈ પર્ટિક્યુલર કન્ટ્રી લાઈક ઇન્ડિયા છે તો એને ઘણી બધી કન્ટ્રીઝમાં કોમોડિટીઝ છે એ એક્સપોર્ટ કર્યા હોય, તો આ બધું એક્સપોર્ટ છે એમાંથી ટોટલ કેટલું પેમેન્ટ રિસીવ કરવાનું છે, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો શોન ઇન ધ બેલેન્સ ઓફ payments. So we can see that balance of payments refers to the total receipt and total payment of a country in terms of foreign exchange during a given period of time. એટલે total receipts and total payments, but in terms of foreign exchange. Yes, why it is foreign exchange? The reason is that કે આપણે જ્યારે બીજી કન્ટ્રી સાથે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે બધી કન્ટ્રીમાં કરન્સી ડિફરન્સ હોય છે. યુ નો દેટ કે દરેક કન્ટ્રીની કરન્સી છે એ ડિફરન્ટ હોય છે. રૂપીઝ છે, ડોલર છે, પાઉન્ડ્સ છે, રૂબલ છે, યેન છે, આ બધી કન્ટ્રીની કરન્સી ડિફરન્ટ હોય. તો દરેક કન્ટ્રી સાથે આપણે ઇમ્પોર્ટ અને એક્સપોર્ટ કરતા હોય તો ત્યારે કરન્સી ડિફરન્સ આવે, સો એક્સચેન્જ રેટ વિલ બી ધેર.
એટલે ડિફરન્ટ ફોરેન એક્સચેન્જમાં આપણે ઇમ્પોર્ટ અને એક્સપોર્ટના જેટલા પણ રિસિપ્ટ અને પેમેન્ટ્સ છે એના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટમાં રેકોર્ડ થાય છે. નાઉ સો receipts and payments are made on account of the following transactions. હવે આ જે receipts અને payments છે એ કઈ મેનરમાં થતા હોય છે that we will see. The first is visible export and imports, that is export and imports of goods and commodities. The goods which we can see and touch are visible goods. તો આવા જેટલા પણ visible goods છે અને commodities છે એનું જે import અને export થાય છે it is shown in the balance of payments. Then invisible export and imports. Invisible export and imports means exports and imports of services like banking, insurance, shipping, etc., tourist, traffics and so on. એટલે આ જે બેન્કિંગ છે, ઇન્સ્યોરન્સ છે, શિપિંગ છે, વી કેન નોટ સી એન્ડ ટચ ઇટ. આ બધી એવી સર્વિસીસ છે કે જે આપણે જોઈ નથી શકતા. વી કેન ઓનલી રેન્ડર. સર્વિસીસ કેન બી રેન્ડર્ડ, રાઈટ? તો આવી જેટલી પણ સર્વિસીસ છે વિચ આર વિચ ઇઝ નોન એઝ ઇનવિઝિબલ, તો સર્વિસીસ રિલેટેડ જેટલું પણ એક્સપોર્ટ અને ઇમ્પોર્ટ થાય છે દેટ ઇઝ ઓલ્સો રેકોર્ડેડ ઇન ધ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સ. Then international movements of capital. Yes, આપણી કન્ટ્રીમાંથી બીજી કન્ટ્રીમાં અને બીજી કન્ટ્રીમાંથી આપણી કન્ટ્રીમાં જે કેપિટલની મૂવમેન્ટ થાય છે, જે ટ્રાન્સફર થાય છે, મે બી ઇન ધ ફોર્મ ઓફ સેવિંગ્સ ઓર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, તો આ જેટલા પણ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ છે એ પણ અહીંયા બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટમાં રેકોર્ડ થતા હોય છે. સો બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સ ઇન્ક્લુડ્સ visible exports and imports, invisible export and imports and international movements of capital. Now the next point is difference between balance of trade and balance of payment. Yes, now we will understand what is the difference between these two. Yes, it is very important to bear in the mind the difference between balance of trade and balance of payment. Balance of trade of a country includes all the transactions related to visible items of imports and exports. આપણે પહેલાં જે ડિસ્કસ કર્યું કે બેલેન્સ ઓફ ટ્રેડ ઓનલી ઇન્ક્લુડ્સ એક્સપોર્ટ એન્ડ ઇમ્પોર્ટ્સ ઓફ વિઝિબલ કોમોડિટીઝ. જેટલી પણ એવા કોમોડિટીઝ છે કે દેટ યુ કેન સી એન્ડ ટચ, એવી જ આઇટમ્સ છે કોમોડિટીઝ, એનું ઇમ્પોર્ટ અને એક્સપોર્ટ છે એ બેલેન્સ ઓફ ટ્રેડમાં રેકોર્ડ થાય છે. સો ફિઝિકલ ગુડ્સ છે જેટલા પણ એના રિલેટેડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એ બેલેન્સ ઓફ ટ્રેડમાં રેકોર્ડ થાય છે. અને આ બધી આઇટમ્સ છે એને વિઝિબલ આઇટમ્સ શું કામ કહેવાય છે? બિકોઝ દે આર રેકોર્ડેડ એટ ધ પોર્ટ્સ એન્ડ ઇન ધ રિટર્ન્સ ઓફ ધ કસ્ટમ ડિપાર્ટમેન્ટ. એટલે પોર્ટ્સ એટલે બંદર ઉપર આ જે ગુડ્સ અને કોમોડિટીઝ છે જે વિઝિબલ્સ છે એ પોર્ટ્સ ઉપર એના રિલેટેડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ રેકોર્ડ થતા હોય છે અને કસ્ટમ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એમાં પણ એ રેકોર્ડ થતા હોય છે. But on the other hand, balance of payment is wider in scope. Yes, balance of payment is more comprehensive. It includes visible and invisible items of export and imports. We just discussed now કે balance of payments માં છે એ visible, invisible and international movements of capital બધું જ include થાય છે. That is why it is wider in scope. We are not just including visible commodities but invisible commodities like services and international movement of capitals are also recorded in the balance of payments. That is why it is wider in scope and balance of payment is more comprehensive as compared to the balance of trade. So balance of payments includes receipts and payments not only on the accounts of visible items of export and imports but also invisible items of imports and export, capital which is transferred from our country to other country and from other country to our country, then interest payments. Yes, તમે ક્યારેક બીજી કન્ટ્રીમાંથી આપણી કન્ટ્રીમાં કેપિટલ ઇન્વેસ્ટ થઈ હોય, આપણે બોરો કર્યા હોય કોઈ પાસેથી ફોરેન કરન્સીમાં, તો એનું ઇન્ટરેસ્ટ પણ પે કરવું પડે. દેન ગિફ્ટ્સ એન્ડ ગ્રાન્ટ્સ, આપણે કોઈ ગિફ્ટ રિસીવ કરી હોય કે બીજી કન્ટ્રીમાં કોઈને ગિફ્ટ આપી હોય એ પણ ગ્રાન્ટ્સ પ્રોવાઈડ કરી હોય. સો ધીસ ઓલ આર ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સ. એન્ડ બેલેન્સ ઓફ ટ્રેડ
ઇટ ઓનલી અ પાર્ટ ઓફ ધ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સ. એટલે તમને હવે ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે કે બેલેન્સ ઓફ ટ્રેડ છે ને ઇટ ઇઝ ધ પાર્ટ ઓફ ધ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સ. દેટ ઇઝ બેલેન્સ ઓફ ટ્રેડ મીન્સ વોટ? રેકોર્ડિંગ ઓફ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ રિલેટિંગ ટુ વિઝિબલ આઇટમ્સ. તો આ બધી વિઝિબલ આઇટમ્સ છે એ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટમાં તો ઇન્ક્લુડેડ જ છે. સો વી કેન સે દેટ બેલેન્સ ઓફ ટ્રેડ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ બેલેન્સ ઓફ payments. So in short, balance of payment is a systematic record of all the receipts and payments of a country on the account of transactions with the other countries of the world during the year. And balance of trade forms only a part of the balance of payment. એટલે ઇન શોર્ટમાં કહું ને તો આપણી કન્ટ્રી અને બીજી કન્ટ્રી વચ્ચે વેધર ધ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ટેક્સ પ્લેસ બિટવીન ટુ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ્સ, બિટવીન ટુ કંપનીઝ ઓર બિટવીન ધ ગવર્મેન્ટ્સ ઓફ ધ ટુ ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ, આ બધા વચ્ચે જેટલા પણ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થાય છે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર આ બધા ટ્રાન્ઝેક્શનનો એગ્રીગેટ ટોટલ ઇઝ નોન એઝ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સ. નાઉ our next point is structure of balance of structure of balance of payments. Balance of payments of a country has two accounts. The first is current account and the second is capital account. Now first of all let me tell you the meaning of current account and capital account and which items are included. Current account balance of payment refers to the current international transactions which lead to either an addition to the national income or utilization of the national income. કરંટ અકાઉન્ટ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ છે ને એમાં જેટલા પણ કરંટ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે ને અને એવા ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કે જેના લીધે કાં તો આપણી નેશનલ ઇન્કમમાં એડિશન થશે ઇફ વી આર રિસીવિંગ ધ પેમેન્ટ્સ, બટ કાં તો એમાં યુટિલાઇઝેશન થશે ઇફ વી આર પેઇંગ ટુ અધર કન્ટ્રીઝ. જો આપણે બીજી કન્ટ્રી પાસેથી રિસીવ કરશું તો નેશનલ ઇન્કમમાં એડિશન થશે અને બીજી કન્ટ્રીને પેમેન્ટ કરશું તો આપણી નેશનલ ઇન્કમ છે એ યુટિલાઇઝ થશે. કરંટ અકાઉન્ટ ઇન્ક્લુડ્સ વિઝિબલ એક્સપોર્ટ્સ એન્ડ ઇમ્પોર્ટ્સ બોથ ઓન પ્રાઇવેટ એન્ડ ગવર્મેન્ટ અકાઉન્ટ. એટલે પ્રાઇવેટ અકાઉન્ટ હોય કે ગવર્મેન્ટ અકાઉન્ટ હોય જેટલા પણ વિઝિબલ એક્સપોર્ટ્સ અને ઇમ્પોર્ટ્સ છે એ અહીંયા રેકોર્ડ થાય છે. દેન ઇનવિઝિબલ આઇટમ્સ લાઇક શિપિંગ, banking, insurance charges, tourist expenses, receipt of dividend and interest on investment which are made abroad, transfer of payments like gift, donations, grants, war indemnity, etc. એટલે કરંટ અકાઉન્ટમાં બધી આઇટમ્સ ઇન્ક્લુડ થાય છે કે જેટલી પણ ઇનવિઝિબલ આઇટમ્સ છે, સર્વિસીસ રિલેટેડ, શિપિંગ છે, બેન્કિંગ છે, દેન ઇન્સ્યોરન્સ ચાર્જીસ છે. બીજું તમે બીજી કન્ટ્રીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હોય તો એની ઉપર ડિવિડન્ડ મળે છે, દેન ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ થાય છે. પછી આપણે અહીંયાથી કોઈ બીજી કન્ટ્રીમાં ગિફ્ટ ટ્રાન્સફર કરી હોય તો એનું જે ગિફ્ટ પેમેન્ટ્સ છે, ડોનેશન્સ આપ્યું હોય આપણે બીજી કન્ટ્રીમાં તો આ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એ અહીંયા રેકોર્ડ થતા હોય છે. એન્ડ one more thing should be noted over here is that current account balance of payment is a record of current international transactions and a country will always try to achieve balance in the current account. કરંટ અકાઉન્ટ શું છે? જેટલા પણ કરંટ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે ને એનું રેકોર્ડિંગ, અને કોઈ પણ કન્ટ્રી છે ને ઓલવેઝ એવી ટ્રાય કરશે કે કરંટ અકાઉન્ટ છે એમાં બેલેન્સ મેન્ટેન થાય. ઇફ દેર ઇઝ અ ડેફિસિટ ઇન ધ કરંટ અકાઉન્ટ એટ દેટ ટાઈમ it is met out of the transfer from the capital account. એટલે કરંટ અકાઉન્ટમાં જો કોઈ ડેફિસિટ હશે તો આ ડેફિસિટ છે એ કેપિટલ અકાઉન્ટમાંથી આપણે મની ટ્રાન્સફર કરી અને એને ફૂલફિલ કરશું. સો કરંટ અકાઉન્ટ ઇઝ ધ account in which all the transactions related to current international are recorded and all the visible exports and imports are recorded in the current account. Now our next point is capital account. Yes, capital account balance of payments indicates long-term investment and capital movements as also gold transactions and changes in the currency reserves including changes in the foreign exchange assets with the central bank of the country. Yes,
કેપિટલ અકાઉન્ટ છે ને જે બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટનું એ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિલેટેડ છે ને એ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ઇન્ડિકેટ્સ કરે છે. લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ કેપિટલ મુવમેન્ટ્સ. જ્યારે આપણી કન્ટ્રીમાંથી બીજી કન્ટ્રીમાં કે કોઈ બીજી કન્ટ્રીમાંથી આપણી કન્ટ્રીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થયું હોય ફોર અ લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ અને કોઈ એવી કેપિટલ મૂવમેન્ટ્સ હોય લાઈક ગોલ્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, બીજી કન્ટ્રીમાંથી ગોલ્ડ પરચેસ કર્યું હોય, આપણી કન્ટ્રીમાંથી ગોલ્ડ એક્સપોર્ટ કર્યું હોય, એન્ડ ચેન્જીસ ઇન ધ કરન્સી રિઝર્વ્સ. યસ, દરેક કન્ટ્રી છે ને એ કરન્સી રિઝર્વ્સ રાખતી હોય, એટલે આવા કરન્સી રિઝર્વ્સમાં કોઈ ચેન્જીસ થાય ને તો એને રિલેટેડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પણ અહીંયા રેકોર્ડ કરવા પડે. શું કામ? બિકોઝ આપણે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડિંગ કરીએ જ્યારે તો કરન્સી ડિફરન્સ આવે, એટલે કરન્સી રિઝર્વ્સ જે રાખ્યું હોય કે ક્યારેક આપણે, એટલે આમાં શું થાય કે જો પેમેન્ટ્સ હોય બીજી કન્ટ્રીને તો આપણે એની કરન્સીમાં પેમેન્ટ કરવાનું હોય, તો કરન્સી ડિફરન્સને લીધે કરન્સી રિઝર્વ છે એ દરેક કન્ટ્રી રાખતી હોય છે. તો આવા કરન્સી રિઝર્વ્સમાં કોઈ ડિફરન્ટ આવે એન્ડ ઇન્ક્લુડિંગ ચેન્જીસ ઇન ધ ફોરેન એક્સચેન્જ અસેટ્સ, એટલે કોઈ પણ કન્ટ્રી પાસે જે ફોરેન એક્સચેન્જ અસેટ્સ હોય એમાં કોઈ ચેન્જીસ આવે એ પણ આપણે અહીંયા રેકોર્ડ કરવી પડે. વિથ ધ સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ધ કન્ટ્રી મીન્સ આપણી જે આરબીઆઈ છે, ઇન કેસ ઓફ ઇન્ડિયા રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા છે, એના કરન્સી રિઝર્વમાં ચેન્જીસ આવે, ફોરેન એક્સચેન્જ અસેટમાં ચેન્જીસ આવે, તો આ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સના કેપિટલ અકાઉન્ટમાં રેકોર્ડ થાય છે. So I hope now you are clear with these three. First of all, meaning of balance of trade, meaning of balance of payments, and difference between balance of trade and balance of payments. So now in our next lecture we will discuss specimen of the current account as well as the capital account. Thank you very much. See you all in the next session.